This problem is asked in almost every interviews like Amazon, Google, Microsoft, IBM, Infosys, TCS and many startups also. Most students overthink it, but actually the solution is very simple. Today I will show you the one path greedy logic that interviewers expect. This problem teaches you how to think like an interviewer. It's not about the coding, it's about the tracking the right values at the right time. Once you understand this, then many greedy problems become very easy. Now let's discuss about the problem statement. You are given an array. In that array, it contains the stock prices in a day. You need to buy the stock at lowest price and you need to sell the stock at highest price to get the maximum profit. Okay, now let's discuss about the problem here. So నేనేం చెప్పాను మీ వాళ్ళు మీకు ఒక అరే ఇస్తారు. సో లిస్ట్ లేదా అరే ఇస్తారు ఇక్కడ. సో 1, 7, సంథింగ్ 6, 5, సో 8 అని చెప్పి ఇచ్చాను. సో ఐ నీడ్ టు బై ద స్టాక్ ఎట్ ద మినిమం వాల్యూ రైట్, లీస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ కాస్ట్ రైట్. సో వాట్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ హియర్? సో 1 రూపీ అనేది నాకు లోయెస్ట్ కాస్ట్ కదా. సో నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను, నేను కొనుక్కుంటున్నాను. తర్వాత నాకు హైయెస్ట్ కాస్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది? నాకు ఇగో 8 రూపీస్. 8 రూపీస్ దగ్గర నాకు హైయెస్ట్ కాస్ట్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ నాకు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత? ఇక్కడ 8 - 1 చేస్తే ఎంత? 8 - 1 చేస్తే నాకు 7 రూపీస్ నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద 7 యాజ్ ద ప్రాఫిట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ నాకు ప్రాఫిట్ ఏం రాలేదు, ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను లైక్ 1 దగ్గర కొన్నాను, తర్వాత అన్ని జీరోసే ఉంటే నా దగ్గర ప్రాఫిట్ ఉండదు కదా, అంతే కదా. సో అప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాఫిట్, దెన్ వి షుడ్ హావ్ టు రిటర్న్ విత్ ద జీరో ఓన్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్. ఓకే, so the common interview mistakes are the many students try all the combinations. It will work, but it is too slow. Others confuse this with multiple transactions problem, and that's a different question. This confusion will fail interviews. And some of the students, they will choose the brute force, we will get the answer, but that is not the right way to solve this problem. Okay, so please try to avoid the brute force here. So in the brute force, they will check each and every pair like the I less than j, and the brute force we are checking each and every pair, right? So we should have to use the nested for loop there. For that we are getting the big O of n square. The time complexity is the high, so for that reason we have to avoid the brute force. And the space complexity is also big O of 1. It will works only for the smaller problems, so the interviewers will reject you. So now let's try to discuss about the logic here. We always want to buy the stock at the lowest price and sell that stock at the best price. Okay, then only we will get the maximum profit. So in the steps, so track the minimum price. Okay, if we are getting the minimum price, then we have to buy it. Then after, track the maximum profit. Update the profit each day. Profit depends on the difference, not an absolute price. So now let's do the coding. It's very interesting now. So I'm creating the function by the function name is the max profit. Okay, then after I have to pass the nums here. Then after close this, then we need the two variables ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఒకటే మినిమం ప్రైస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి నాకు ప్రాఫిట్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. సో ఐ గివ్ ద మిన్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత తీసుకుందాం మనం? మిన్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను, అంటే లైక్ ఇన్ఫినిట్ వాల్యూ అని చెప్పి దాని మీనింగ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ వి నీడ్ ద ప్రాఫిట్ వన్. ఓకే, ద మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద జీరో. ఇనిషియల్ గా నా ప్రాఫిట్ మొత్తం నాకు జీరో కాబట్టి నాకు మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్ దగ్గర నేను జీరో అని చెప్పి ఇచ్చేసాను. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ వి నీడ్ టు స్టార్ట్ ద లూప్ హియర్. లూప్ లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వాల్యూ నేను తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత అది నాకు మినిమం ప్రైస్ కంటే తక్కువ ఉంటే మినిమం ప్రైస్ లోపల వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు ఫర్ ఐ ఇన్ నమ్స్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చెక్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐ ఈజ్ లెస్ దెన్ ద మినిమం ప్రైస్, దెన్ నాకు మినిమం ప్రైస్ లోపల ఇన్ ద మినిమం ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ ద మినిమం ప్రైస్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద ఐ. వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద ఐ. ఓకేనా? సో నౌ దెన్ ఆఫ్టర్, సో ఇది ఇఫ్ కండిషన్ మా ఇది. సో if I is less than, then after we need to give the indentation here. So minimum price equals to I ఇచ్చేసాను. If it is not true, then we need to print the maximum profit. So that is the
మ్యాక్స్ ఆఫ్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ లో నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నా ఈక్వల్స్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎందులో నుంచి వెళ్ళి మాక్సిమం ప్రాఫిట్ నుంచి వెళ్ళి అండ్ నేను సేల్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఓకేనా మ్యాక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్ కామా సేల్ అంటే నేను ఎక్కడ లైక్ నేను కొన్నప్పుడు ఎంతైతే ఉందో అమ్మేటప్పుడు దానికి మైనస్ చేసుకోవాలి అమ్మేటప్పుడు అంటే అది నాకు ఐలో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఐ మైనస్ మినిమం ప్రైస్ సో మిన్ ప్రైస్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాం సో ఇక్కడ నాకు మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో నౌ వి నీడ్ టు రిటర్న్ ద మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వి నో నీడ్ ద మినిమం ప్రైస్ హియర్ ఓకే సో రిటర్న్ ద max profit okay this is about the code now let's try to give the numbers here so num equals I'm giving like 1 comma 7 2 comma 3 comma 4 comma 7 so here నేను ఎక్కడ కొంటాను నేను మినిమం ప్రైస్ ఎక్కడ నాకు 1 అనేది మినిమం కదా సో అక్కడ నేను కొంటాను అండ్ మాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది నాకు 2 అనేది నాకు మాక్సిమమే నెక్స్ట్ 3 నెక్స్ట్ 4 నెక్స్ట్ 7 నాకు మాక్సిమం సో లాస్ట్ మాక్సిమం ఎక్కడ నాకు 7 అంటే 7 - 1 ఎంత నాకు 6 సో 6 అనేది నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక్కడ సో ప్రింట్ we need to call the max function by passing the nums here okay nums or numma yeah num ichchanu ikkada nums ichchanu so nums ichchanu okay let's try to run this code so I got the 6 so this is the exact code అర్థమైంది ఇక్కడ మనకు నేనేం చేశాను మినిమం ప్రైస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నేను తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నేను అమ్మేసుకున్నాను సో ఈ రెండిట్లో నేను అమ్ముతున్నప్పుడు ఎంతైతే ప్రైస్ ఉందో కొన్నప్పుడు ఎంతైతే ప్రైస్ ఉందో ఈ రెండు నాకు మైనస్ చేస్తే నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో I got that one only okay so now let's do the dry run for this code so function lopala I'm passing the nums here so nums ni pass chesanu so next ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఒక మినిమం ప్రైస్ అండ్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ కి 2 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను సో ప్రాఫిట్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ప్రాఫిట్ నాకు ఎంత ఉండాలి ఇనిషియల్ గా 0 అని చెప్పి ఉంటుంది నాకు సో తర్వాత మినిమం ప్రైస్ ఓకేనా సో మినిమం ప్రైస్ లో ఎంత తీసుకున్నా నేను ఇన్ఫినిట్ తీసుకున్నాను ఓకేనా సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ద ఇన్ఫినిట్ ఓకే దెన్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఫర్ లూప్ హియర్ సో ఫర్ లూప్ నేను స్టార్ట్ చేశాను ఫర్ ఐ ఇన్ సో ఇక్కడ నేను ఫర్ ఐ ఇన్ నమ్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను నౌ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ ఇఫ్ ఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మినిమం ప్రైస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను మినిమం ప్రైస్ తోటి నేను కంపేర్ చేసుకోవాలి then we need to store this I into the minimum price so the code is like mp minimum price equals to I అని చెప్పి ఇచ్చాం మనం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది నాకు ట్రూ కాదు అంటే ఎల్స్ బ్లాక్ లోపల సో ఎల్స్ బ్లాక్ లోపల ఏం కావాలంటే నాకు ప్రాఫిట్ లోపల ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ దేనికి మ్యాక్స్ ఆఫ్ అంటే మాక్సిమం ప్రైస్ సో నెక్స్ట్ we need to return the maximum profit ఇక్కడ నా ప్రాఫిట్ ఇనిషియల్ గా ఎంత ఉంది 0 ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ నాకు అరే సంథింగ్ ఏం తీసుకున్నా నేను 7 కామా 1 కామా 3 కామా 4 కామా 5 కామా 6 అని చెప్పి తీసుకున్నా కదా సో ఇక్కడ నాకు ఇనిషియల్ గా మినిమం ప్రైస్ లో ఫస్ట్ 7 వెళ్తుంది ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఐ లోపల నాకు ఫస్ట్ 7 వస్తుంది ఓకేనా సో ఐ అనేది లెస్ దాన్ మినిమం ప్రైస్ సో 7 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటే కదా కాబట్టి నాకు మినిమం ప్రైస్ లోపల 7 అని చెప్పి వెళ్తుంది ఓకే సో దెన్ ఆఫ్టర్ నాకు ఇక్కడ ఎల్స్ సో నౌ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ ఐ 1 ఓకే సో ఇప్పుడు ఐ లెస్ దాన్ ద మినిమం ప్రైస్ కాదని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటది అగైన్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ద 7 కదా కాబట్టి నాకు మినిమం ప్రైస్ లోపల 1 అని చెప్పి వస్తుంది 7 అనేది నాకు వెళ్ళిపోయింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ 3 ఓకేనా సో I is less than the 3 is less than 1 కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ 3 is less than నాకు 1 కాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గోస్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్ లోపల ప్రాఫిట్ అనే వేరియబుల్ లో నాకు లైక్ మాక్సిమం ఆఫ్ సో ఇక్కడ మాక్సిమం ప్రైస్ మినిమం ప్రైస్ ఎంత ఉంది నాకు 1 కామా I మైనస్ మినిమం ప్రైస్ I లో ఎంత ఉంది నాకు 3 మైనస్ 1 అంటే 2 వచ్చింది ఈ రెండిట్లో నాకు మాక్సిమం ఏంటిది 2 సో రైట్ నౌ మై ప్రాఫిట్ ఇస్ ద 2 ఓన్లీ ఓకేనా నాకు ప్రాఫిట్ లో ఇప్పుడు 2 ఉంది అంతేగాని అది నాకు ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు నౌ ఇట్ విల్ టేక్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ హియర్ ద ఇఫ్ కండిషన్ 4 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటది ఈ కండిషన్ నాకు అగైన్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ లోపల మాక్సిమం ఆఫ్ ఏమేమి తీసుకుంటది ఇక్కడ మినిమం ప్రైస్ కదా మినిమం ప్రైస్ ఎంత ఉంది నాకు 1
కామా ఐ మైనస్ ఎంపీ. ఐ అంటే ఎంత 4, 4 మైనస్ 1 అంటే ఎంత 3. ఓకేనా, బట్ స్టిల్ ఇది నాకు ప్రజెంట్ గా ప్రాఫిట్ నాకు 3, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైనల్ ప్రాఫిట్. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ టేక్ ద 5, the if condition is false, again it will go into the else condition. In the profit variable it will store the 1 comma 1 comma 1 minus 5 అంటే ఎంత 4 కదా, 1 minus 5 అంటే నాకు 4. So again it will not complete. Right now my profit is the 4. Okay, then after again it will take the 6 value. The first if condition is false, now it will go to the else condition. In the profit variable it will store the maximum of 1 comma 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు లూప్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ లూప్ అనేది నాకు ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏముంది, 1 comma 5 లో మాక్సిమం ఏంటిది 5 is my final answer. So I buy the price, the stock at 1 rupee and I sell it at 6 rupees. But the maximum profit is the 5. Okay, so this is about the dry run. Okay, now look at about the edge cases. Decreasing the price, profit will be 0. One element, again the profit will be 0. Same price, again the profit will be 0. Always handle the no profit case. So here the time and space complexities are, the time complexity is the big O of n and the space complexity is the big O of 1. ఎందుకంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ మనకు ప్రతి ఒక్క వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి బిగ్ O ఆఫ్ n. ఒకవేళ మనం ఫర్ లూప్, నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ తీసుకుంటే పేర్ వాల్యూగా తీసుకుంటే మనకు బిగ్ O ఆఫ్ n స్క్వేర్ వచ్చేది. కాబట్టి మనము ఈ మెథడ్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. If you understand this logic, greedy problems become very easy. Subscribe to Code with Jalandhar and watch all shorts for your revision.